Hello everybody. This is your first chapter, Advanced Web Designing. If we go to start the various tags, those are advanced in web designing. First of all, I want to differentiate HTML and HTML5. So we know very well that in old version, we were using HTML as a pure primary language to design a website. Whereas HTML5 is something with advanced feature and functionality. The second difference is HTML is less mobile friendly and HTML5 is more mobile friendly. As we know that nowadays most of the people are using mobile to surf any website. So what we require, our website should be mobile friendly, then it will become more effective. So HTML5 is one and one option that create a mobile friendly website. So the second difference is HTML is a less mobile friendly, whereas HTML5 is more mobile friendly. The third difference is HTML not supporting to the audio and video. We require external player to install on our computer to play any audio or video by using HTML tags. So what I can say that audio and video are no part of HTML, pure HTML. But in opposite HTML5, there is audio and video tag which gives inbuilt facility in HTML5 to play the both audio and video. So I can say audio and video are part of HTML5. The fourth difference is vector graphics are not supported in HTML. We must support some external technology to insert vector graphics in HTML. Whereas in HTML5, vector graphics are supported with inbuilt technology. The sixth difference is that HTML cannot handle inaccurate syntax. Well, suppose you made any mistake in syntax of writing any tags in HTML, then that cannot be corrected. But in HTML5, when you write any inaccurate syntax, then that can be handled by HTML5. Second last difference is we can't draw shapes in HTML. Suppose you want to draw like shapes like a rectangle, circle, square. It is not possible in HTML. But in HTML5, we can draw shapes like rectangle, circle, or any shapes you want in HTML5. And last difference is HTML is slower compared to HTML5 and HTML5 is faster than HTML. So these are the differences between HTML and HTML5, and these differences or points in the differences says that HTML5 is always better than HTML, so we must choose HTML5 to design latest websites. Okay, so here we have cleared why we choose HTML5 instead of HTML to design websites in nowadays. Now we will go on the second point, forms in HTML. See, forms in HTML we have already seen in 11th standard, how to create a form and how to create a basic elements in a form, just like a text box, password, radio button, checkbox, submit button, reset button, and so on.
Here we are going to study some advanced elements or advanced form controls. And one more thing I want to clear here, that the elements which we are going to use in the advanced form structure, those elements are also used for validation purposes. When we are using HTML, a pure HTML, at that time we use some elements in a form, but suppose you want to validate some data to feed into the form. Before submitting that, then we must take support of JavaScript. But here, when you are using HTML5, then the extra features are added with the element, because of which we don't have to take some help from JavaScript, because the elements itself work like a validation of data. Okay, now we will see here first input tag. Here where type is equal to color. Here the first tag says that input type is equal to color. When you execute this tag, at that time this tag defines a color picker on a web page. When you create this tag and execute it, at that time a rectangular box as shown in here will be created, and the by default color black will be assigned to this inner side rectangle. This is a selected color. Now suppose you want to select any color as per your wish, you have to just click on this rectangle so that a color palette will open on screen. The structure of color palette is dependent upon the browser in which you are opening this tag. Now here I have opened this in a Google Chrome, so display of color palette will like this. You can select any color from these combinations are given here, shades are given here. You can select any one color, and when you click on OK button, then that selected color will assign in this rectangular area. Okay, that is called color picked by you. So by using input type is equal to color, we can pick a color from given shades in color palettes. Okay, now by default color, when you are opening a page having tag input type is equal to color, the by default color will display black, and the hexadecimal code assigned to the black color is a hash 6 times 0. Okay, so the default value is hash 6 times 0, that is black. Now we'll come on the second tag, that is input type is equal to number. Now here in input type is equal to number, when you execute this tag, at that time on a screen a text box is created. But in that text box, you are allowed to enter numeric characters, means numbers. You can't enter any alphabet. So this particular text box is limited to number only. Okay, so we can say that this text box in which you can use or enter number is restricted for numbers. It means this element validate the data before submitting, that the data entered is number or not. If anybody try to enter a character here, that element will not allow to enter it, means it validates the data before entering.
Okay, so by using input type is equal to number, we can create a text box in which we can enter only numbers. Next is input type is equal to URL. URL stands for Uniform Resource Location. It denotes the format in which we have to write name of any domain or name of any website. Okay, there is a specific structure to write URL. If you do any mistake while writing the URL, then it should not allow by the text box. So, to validate the data and to create such a text box in which only URL is allowed, we can create it by using input type is equal to URL. Okay, means by using this input type is equal to URL tag, we can create a text box in which only URL are allowed. Only URL is allowed. Okay, so here its input type is equal to URL. When you execute this type of rectangular text box will create in which you have to enter any URL. If you are going to enter anything other than URL and you will click on submit button, at that time your error message will come on screen that please enter a URL. Okay, otherwise you can redirect it to the erroneous page. Depending on browser support, the URL field can be automatically validated. The URL field can be automatically validated when it gets submitted. So submitted हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. तुम्ही जर नुसतं या ठिकाणी इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL लिहून जर प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून जर सांगत असेल की सर चेक होत नाही तर चेक होणार नाही जोपर्यंत सबमिट बटन त्या ठिकाणी यूज होत नाही. ओके, सो जोपर्यंत सबमिट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते डिस्प्ले होणार नाही एरर. Okay, some smartphones recognize the URL type. Some smartphones recognize the URL type and adds .com to the keyboard to match URL input. To match URL input. ओके, सो या ठिकाणी आपण बघितलं इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL. हे देखील ड्रॉ करून घ्या ज्याच्यामध्ये ऍड युअर होम पेज एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होईल. ओके, या ठिकाणी डिस्प्ले होताना फक्त हा टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होणार. मी हे जे ऍड युअर होम पेज लिहिलेलं आहे हे या इनपुट टॅग मुळे डिस्प्ले होत नाही, तर त्या ठिकाणी आपल्याला असं प्रोग्राम लिहावा लागेल ऍड युअर होम पेज आणि पुढे आपल्याला इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL लिहावं लागेल. ओके, त्यामुळे इथं असं समजू नका हे ऑटोमॅटिकली टाइप होणार. ओके, हे ऑटोमॅटिकली टाइप होत नाही, हे आपल्याला नंतर टाइप करावं लागतं. तुम्हाला समजावं म्हणून मी या ठिकाणी ऍड युअर होम पेज असं डिस्प्ले लिहून पुढे इनपुट टॅगचा आउटपुट डिस्प्ले करत आहे. ठीक आहे, तर इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL मुळे हा एवढाच पार्ट डिस्प्ले होणार आहे. ओके, बाकी हा जो लेबलिंगचा पार्ट आहे तो आपल्याला वेगळा लिहावा लागेल. ठीक आहे, तर हा झाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. ओके, आपल्याला इनपुट टॅगचा यूज करून इमेज देखील इन्सर्ट करता येते. इमेज इन्सर्ट करताना आतापर्यंत आपण हे बघितलं नव्हतं की इनपुट टाइप इमेज आपल्याला इन्सर्ट करता येते टाइपचा यूज करून.
हे आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केले नाही. तर या ठिकाणी आपण स्टडी करणार आहोत की एखादी इमेज जर तुम्हाला पाहिजे असेल एखाद्या सबमिट बटनवर, तर त्या सबमिट बटनच्या ऐवजी एखादी इमेज तुम्हाला डिस्प्ले करायची असेल तर इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज ने आपण ती डिस्प्ले करू शकतो. ओके, फक्त आता या इमेज इनपुट टाइपचा यूज करताना यासोबत आणखी एक ऍट्रिब्यूट आपल्याला वापरावं लागतं. ते कोणतं, तर इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. म्हणजे जर तुम्ही याचा विचार केला तर सगळ्यात पहिल्यांदा इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज हा तर लिहिणारच, पण इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेजच्या पुढे एसआरसी इज इक्वल टू जी इमेज सबमिट या बटनची आहे तिचं नाव, समजा सबमिट या बटनची इमेज आहे सबमिट डॉट जेपीजी, तर ती इमेज त्या इमेजचं नाव या ठिकाणी एसआरसी मध्ये घ्यावं लागतं. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज एसआरसी इज इक्वल टू सबमिट डॉट जेपीजी असं ज्यावेळी तुम्ही लिहाल त्यावेळी अशा टाइपची ही बटन, म्हणजे आता ही जी इमेज आहे ती सबमिट डॉट जेपीजी आहे. ओके, ही जी इमेज आहे, ओके, ही इमेज तुम्हाला या टॅग मुळे डिस्प्ले होणार आहे. ओके, तर एसआरसी हा कंपल्सरी टॅग आपल्याला या ठिकाणी वापरावा लागतो तरच ही दिसणार, अदरवाइज त्या ठिकाणी तुम्हाला ब्लँक इमेज दिसेल, कोणती इमेज दिसणार नाही, तर इथे फक्त ब्लँक एक चौकोन दिसेल. ओके, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज यासोबत आपल्याला एसआरसी इज इक्वल टू सबमिट डॉट जेपीजी ही कंपल्सरी वापरावी लागते. ओके, तर या एसआरसी ऍट्रिब्यूटचा वापर करून आपण सोर्स ऑफ इमेज देऊ शकतो, नेम देऊ शकतो आणि एखादी इमेज आपल्याला ज्या फॉर्मवर पाहिजे असेल त्या फॉर्मवर आपण एंटर करू शकतो. सो राइट दिस इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. इट डिफाइन्स an image as a submit button. The path to the image is specified in SRC attribute. Here is the path or name we have specified in SRC attribute. Okay, this image we can insert in spite of this submit button. म्हणजे ज्या ठिकाणी सबमिट बटन आपण वापरतो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करून, त्याऐवजी आपण हे इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज वापरून करू शकतो. ठीक आहे, तर हे लिहून घ्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज. इट डिफाइन्स एन इमेज ॲज अ सबमिट बटन. The path to the image is specified in SRC attribute. The path to the image is specified in SRC attribute. ओके, मग पुढे जाऊया फिफ्थ मध्ये, by using input type is equal to date. जर टाइप इज इक्वल टू डेट घेतली तर डेट देखील इनपुट करण्यासाठी डेट फॉर्मॅट आपल्याला देता येतो. ओके, आता या ठिकाणी तुम्ही बघा, इथं तुम्हाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट एवढ्याशाच एका स्टेटमेंटमुळे अशा पद्धतीचा एक इनपुट सिलेक्शन लिस्ट सारखा बॉक्स तयार होतो, ज्याच्या या एरोवर क्लिक केल्यानंतर, हा जो एरो आहे या एरोवर क्लिक केल्यानंतर अशा टाइपचा डेट फॉर्मॅट स्क्रीनवर ओपन होतो. ओके, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट हे लिहून स्टेटमेंट एक्झिक्यूट कराल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट लिहून जर टॅग एक्झिक्यूट कराल तर तुम्हाला फक्त एवढा रेक्टँग्युलर पार्ट दिसेल सिलेक्शन लिस्ट प्रमाणे. ओके, इथं डॅश डॅश दिसणार, इथं डॅश डॅश दिसणार आणि इथं डॅश 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 4 टाइम्स डिस्प्ले होईल.
ज्यावेळी तुम्ही या पर्टिक्युलर ॲरोवर क्लिक कराल त्यावेळी अशा टाईपचं कॅलेंडर स्क्रीनवर ओपन होईल. या कॅलेंडर मधनं मग तुम्ही ठराविक डेट सिलेक्ट करू शकता. जी डेट, जो मंथ आणि जो इयर तुम्ही सिलेक्ट कराल ती ऑटोमॅटिकली या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. ओके, तर जो डिस्प्ले होईल तो या पद्धतीने तुम्हाला कंटेंट डिस्प्ले होईल. ओके, तर हे पण लिहून घ्या. इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट. It is used for input field that should contain a date. That should contain a date. That should contain a date. ओके, डेट या पद्धतीने आपण डिस्प्ले करू शकतो. डेट नंतर नेक्स्ट जो ओके नेक्स्ट जो इनपुट टाइप आहे दॅट इज अ इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल. इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल. ज्यावेळी तुम्हाला एखादा टेक्स्ट बॉक्स हा ईमेल आयडी एंटर करून घेण्यासाठी यूज करायचा असेल, ओके, तर त्यावेळी इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल या इनपुट टॅगचा यूज करून तुम्ही असा टेक्स्ट बॉक्स स्क्रीनवर क्रिएट करू शकता ज्याच्यामध्ये फक्त ईमेल आयडीज एंटर करता येईल. जर एखादा पर्टिक्युलर टेक्स्ट जर तुम्ही टाइप केलात आणि तो जर सबमिट करण्याचा प्रयत्न केलात पण तो स्पेसिफिक फॉर्मॅट मध्ये नसेल, याचा अर्थ @ किंवा डॉट नसेल, तर तो ऍक्सेप्ट होणार नाही, त्या ठिकाणी एरर येणार. ओके, याचा अर्थ जर प्रॉपरली ईमेल आयडी एंटर करून डेटा व्हॅलिडेट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेलचा वापर करून तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स व्हॅलिडेट करता येतो ईमेल आयडीच्या एंट्रीसाठी. ओके, तर इथं बाय युजिंग टाइप email we can create such an input field in which we can enter only email address, and after entering that email address the browser validate the input. The entered email is proper or improper. ओके, याचा अर्थ इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल हा व्हॅलिडेशन साठी वापरला जातो. ओके, इथे तुम्ही साइडला असे लिहून ठेवू शकता. मार्जिन मध्ये तुम्ही या पद्धतीने लिहू शकता. फॉर व्हॅलिडेशन. ओके, जेणेकरून तुमच्या लक्षात राहील की कोणता व्हॅलिडेशन साठी यूज केला जातो आणि कोणता फक्त ऍडव्हान्स फीचर म्हणून यूज केला जातो. ओके, मगाशी मी 2-3 असे टॅग्स सांगितले, त्या इनपुट टाइपचे व्हॅल्यू सांगितले जे व्हॅलिडेशन साठी वापरले जातात. ओके, आणि काही जे व्हॅल्यूज आहेत हे व्हॅल्यू ऍडव्हान्स फीचर म्हणून यूज केले जातात. ओके, तर त्यापैकी इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल आहे. ओके, हा जर लिहून घेतला असेल तर आपण पुढे जाऊया.
ओके, नेक्स्ट आहे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ. नेक्स्ट आहे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ. ओके, हे देखील याच पद्धतीने इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ हा याच पद्धतीने एक टेक्स्ट बॉक्स तयार करतो. जसं या ठिकाणी हा एक सिलेक्शन लिस्ट सारखा बॉक्स तयार झालेला आहे. जसं आपण डेट मध्ये बघितला सेम तसंच या ठिकाणी डिस्प्ले होईल. फक्त डिस्प्ले होताना इथं मंथ आणि इयर या दोनच गोष्टी डिस्प्ले होतील. ओके, इथं मंथ डिस्प्ले होईल आणि इथं इयर डिस्प्ले होईल. ओके, इथं मंथ डिस्प्ले होईल आणि इथं इयर डिस्प्ले होईल. आणि ज्यावेळी तुम्ही या पर्टिक्युलर एरोवर क्लिक कराल त्यावेळी तुम्हाला या पद्धतीचं कॅलेंडर डिस्प्ले होईल, ज्या कॅलेंडर मधनं तुम्ही पर्टिक्युलर डेट, मंथ आणि इयर सिलेक्ट करू शकता. या ठिकाणी इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ. By using this tag we can input or we can insert such a text box or such a input field in which we can enter month and year. Okay, हे लिहून घ्या. Input type is equal to month allows the user to select month and year. ओके, पुढचं नाही लिहून घेतलं तरी चालेल. इट इज अ कॉमन डिपेंडिंग ऑन अ ब्राउझर सपोर्ट. म्हणजे जसं ब्राउझर असेल त्या पद्धतीने या ठिकाणी डेट पिकर ओपन होईल. ठीक आहे, बरेच जणांकडे इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे काही बाहेर पडतायत परत ते ऍड होत आहेत. ओके, त्यांच्यासाठी सांगतो की हे जे रेकॉर्डिंग होत आहे हा रेकॉर्डिंग झालेला सेशन मी YouTube वर अपलोड करणार आहे आणि त्याची जी लिंक आहे ही लिंक मी तुम्हाला गुगल क्लासरूम मध्ये शेअर करणार आहे. ठीक आहे, तर 7th आहे इनपुट टाइप इज इक्वल टू मंथ अलाउज युजर टू सिलेक्ट अ मंथ. हे आउटपुट जे आहे आउटपुट मध्ये एवढाच पार्ट फक्त ड्रॉ करा, कारण हा खालचा जो कॅलेंडर आहे तो इथं क्लिक केल्यानंतर डिस्प्ले होतो. ओके, त्यामुळे फक्त आउटपुट साठी एवढाच पार्ट ड्रॉ करायचा आहे. सो नेक्स्ट दिस इज द लास्ट वन. इथं आपण थांबणार आहोत. ओके, सो सी हियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज. ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज म्हणजे समजा तुम्हाला रेंज द्यायची असेल सिलेक्शन साठी, म्हणजे पर्टिक्युलरली 0 पासून 50 पर्यंत समजा रेंज आहे, त्यातली कुठलाही एक नंबर तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे बाय युजिंग स्लाइडर. देन बाय युजिंग रेंज वी कॅन क्रिएट अ स्लाइडर. तुम्ही खाली जर बघितलं तर तुम्हाला एक स्लाइडर दिसेल. या टाइपचा स्लाइडर जर तुम्हाला क्रिएट करायचा असेल जो मुव्हेबल स्लाइडर आहे, इथनं माउस कंट्रोल जर क्लिक करून तुम्ही इथं ड्रॅग केला तर तो इथं मूव्ह होणार लेफ्ट साइडला, इथं ड्रॅग केला तर तो राईट साइडला मूव्ह होणार. आणि ऍज पर मुवमेंट इट चेंजेस द व्हॅल्यू. म्हणजेच 0 इथं आहे, 50 इथं आहे, तो सेंटरला आहे, याचा अर्थ इट इज 25. जर तुम्ही मूव्ह लेफ्ट साइडला केलात तर इट विल रिड्यूस टू 25 टुवर्ड 0. And when you move toward forward then it will increase by 25 to 50. Okay, as per the movement म्हणजे स्लाइडरची जी मुवमेंट आहे त्या मुवमेंट प्रमाणे तुम्ही तुमच्या व्हॅल्यूला या ठिकाणी सिलेक्ट करू शकता. ओके, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज या एलिमेंटचा यूज करून आपण अशा पद्धतीने स्लाइडर तयार करू शकतो ज्याची व्हॅल्यू आपण कमी जास्त करू शकतो. व्हॉल्यूम इन्क्रीज आणि डाऊन करण्यासाठी आपल्याला या बटन्सचा या स्लाइडरचा यूज करता येऊ शकेल. ओके, आता हा जर क्रिएट करायचा असेल तर
कशी लिहिली जाते स्टेटमेंट. या ठिकाणी बघा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज. ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज. या ठिकाणी डबल इन्व्हर्टेड कॉमा वापरणं कंपल्सरी नाही. जर एखाद्या व्हॅल्यू मध्ये स्पेस येत असेल तर कंपल्सरी यू हॅव टू यूज डबल इन्व्हर्टेड कॉमा, अदरवाइज नो नीड. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी डबल इन्व्हर्टेड कॉमा वापरला, तुम्ही नाही वापरला तरी आउटपुट चुकणार नाही. इथं मिनिमम व्हॅल्यू आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू दिलेली आहे. The minimum value is 0, means mean is equal to 0, and here it is maximum value given, that is max is equal to 50. ओके, त्यामुळे ही जी व्हॅल्यू असणार ही 0 असणार आहे, ही मॅक्स व्हॅल्यू 50 असणार आहे, आणि या 0 to 50 च्या रेंज मध्ये हा स्लाइडर मूव्ह होणार आहे. मिनिमम आणि मॅक्सिमम कशासाठी वापरले जातात? मॅक्सिमम यूज केला तर इट स्पेसिफाइज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू टू बी अलाउड, and minimum it specifies the minimum value to be allowed. Then why we are using the step? Step इथं वापरली नाहीये, पण पुढे आपण यूज करणार आहोत. Step is used to specifies the legal number of interval. म्हणजेच आता 0 पासून डायरेक्टली 5 वर, 5 वरनं डायरेक्टली 10 वर, 10 वरनं 15 वर, 15 वरनं 20 वर जर न्यायचे असेल स्लाइडर, तर त्या ठिकाणी स्टेप इज इक्वल टू 5 द्यावा, म्हणजेच तो 5 च्या व्हॅल्यू इंटरवलने चेंज होणार. ओके, तर मीन, मॅक्स आणि स्टेप, ओके, या तिघांचा वापर करून आपण ह्या स्लाइडर मध्ये मुवमेंट करू शकतो. आणि समजा वेब पेज ओपन केल्यानंतर किंवा वेबसाईट ओपन केल्यानंतर बाय डिफॉल्ट आपल्याला समजा सेंटरला स्लाइडर ठेवायचं असेल तर यू कॅन स्पेसिफाय इट युजिंग व्हॅल्यू इज इक्वल टू 25, बट बाय डिफॉल्ट इट रिमेन्स ॲट सेंटर. पण इथं समजा तुम्हाला डायरेक्ट व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0 स्पेसिफाय करायचे असेल, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हे वेब पेज किंवा वेबसाईट ओपन करणार, ऍट दॅट टाइम द स्लाइडर इट विल रिमेन ऍट 0 पोझिशन, देन यू कॅन स्पेसिफाय इट बाय युजिंग व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. ओके, सो बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू तुम्ही सेट करून या ठिकाणी स्लाइडर तुम्हाला हव्या असलेल्या पोझिशनला ठेवता येईल ज्यावेळी तुम्ही पेज ओपन करणार त्यावेळी. ओके, तर अशा पद्धतीने स्लाइडर जर पाहिजे असेल तर बाय युजिंग इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज यू कॅन स्पेसिफाय द स्लाइडर. डिफॉल्ट रेंज म्हणजे समजा तुम्ही मीन आणि मॅक्स वापरलेच नाही तर मग कोणत्या व्हॅल्यू घेतल्या जाते? म्हणजेच तुम्ही हे दोन ऍट्रिब्यूट जर यूज केले नाहीत तर ऑटोमॅटिकली the default range will consider 0 to 100, म्हणजेच mean is equal to 0 and max is equal to 100 will consider, and according to the slider is drawn on the screen. Okay, so by using this range we can create a slider.